পেহেলগামে জঙ্গি হামলা এবং এই জঙ্গি হামলা নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে চরম উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং এই রকম পরিস্থিতিতে গত কয়েকদিন আগে একটি সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল যে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিফ মুনির তিনি সেনাবাহিনী ছেড়ে পালিয়েছে এবং পাকিস্তানের বিরোধী দলনেতা যেখানে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে তীব্র আক্রমণ করতে শোনা যাচ্ছে, যে ভিডিওটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে বলতে শোনা যাচ্ছে যে ভারতের আগে পাকিস্তানকে আফগানিস্তানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে এবং পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দলনেতা যে মাওলানা ফজলুর রহমানের এই বক্তব্য। সম্পূর্ণ এই ভিডিওটি আগে দেখুন, তারপরে আরো আসবো বিস্তারিত ব্যাখ্যাতে। और हम यहाँ पर अपने मामला को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए। ये बात याद रखें कि ज़ाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान की। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। किस बात पर? सरहदें रोक दी हैं, हजारों गाड़ियां माल ली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं, अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है, सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है। ये वो गलत पॉलिसियां कि मैं समझता हूं कि हमारी रियासती कुव्वतें या तो सफारती जहन के साथ गुलाम हैं या फिर उनकी सफारती जहनीत सिफर है, उनको सोचने की सलाहियत नहीं है। और मैंने तो उनको कमेटी में कहा है कि जनाब, अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप ये मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। आप कैसे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया के ऊपर जा रही है, मलेशिया के ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान के ऊपर जा रही है, ईरान के ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही है। क्यों? हम तो जो कुर्सी पर बैठा होता है सिर्फ उसको देखते हैं, उस पर तरकीब करते हैं। रियासती पॉलिसी है जिसकी वजह से हम तबाह हो रहे हैं। आज भी मैं अपने फौज को इस महाज से एक पैगाम देना चाहता हूं कि इसका एतराफ कर लो कि मौजूदा सूरत हाल में आपकी पुश्त पर ताकतवर सियासी कुव्वत नहीं है। आपको भी सियासी कुव्वत की जरूरत है, आपको भी अवाम की पुष्पनाही की जरूरत है। ज़बानी बयान जारी कर देना कौम एक है, कौम एक है। अब जब हमें इंडिया ने छेड़ दिया और उधर से मामला खराब हो गए, आप देख रहे हैं कि आज पूरी कौम एक सफ पे, मुल्क की दिफा के लिए एक एक मुजाहिद तैयार है, एक एक पाकिस्तानी मुजाहिद बन गया है। मुल्क के साथ सब वफादार हैं, लेकिन हमें तज्जिया करना चाहिए। लोग बेवकूफ़ नहीं होते, हर चीज़ को समझते हैं लोग। अगर इंडिया के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर होगी। अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर नहीं होगी। सीधी बात है। इस चीज़ को ज़रा जांचना चाहिए, तज्जिया करो इस बात का। পাকিস্তানের নেতা মাওলানা ফজলুর রহমান বলেছেন যে কাশ্মীরের সমস্যা আছে, কিন্তু কাশ্মীরের সমস্যার আগে আগে আফগানিস্তানের কথা ভাবতে হবে এবং পাকিস্তান কেন আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করেনি সেটা নিয়ে তিনি সেনাপ্রধানের তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন।
কাশ্মীরে যে জঙ্গি হামলা হয়েছে তাতে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে সম্পর্কের উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এবং জামিয়াত উলেমা ইসলাম পার্টির নেতা মাওলানা ফাজলুর রহমান কাশ্মীর এবং আফগানিস্তান নিয়ে একটি কড়া বিবৃতি দিয়েছে। পাকিস্তান কেন আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করছেন না সেটা নিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি বলেন যে জাহির শাহ থেকে শুরু করে আশরফ গনি পর্যন্ত আফগানিস্তানে যত সরকার এসছে তারা ছিল সবসময় ভারতপন্থী সরকার, কিন্তু পাকিস্তান কেন আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করছে না। এবং তিনি পাকিস্তানের সরকার এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান, ইরান এবং বাংলাদেশ, চীনের অর্থনীতি ক্রমশ উপরের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু সেই দিক থেকে পাকিস্তানের অর্থনীতি ক্রমশ নিচের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। একদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন পাকিস্তানকে চারিদিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে, যেরকম ভারতের যে নৌবাহিনী তারা আরব সাগরে রীতিমতো মহড়া দিচ্ছে এবং ভারতের যে ট্যাঙ্ক বাহিনী তারা কয়েকদিন আগে রাজস্থানের জয়পুরে তারা একটি বড় ড্রিল করেছিল এবং ভারতের যে সেনাবাহিনী তারাও রীতিমতো মহড়া দিচ্ছে এবং পাকিস্তানকে চারিদিকে ঘিরে নিয়েছে এবং এই রকম পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানও পাকিস্তানের পশ্চিম প্রান্ত থেকে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে এবং আফগানিস্তানের যে বিচ্ছিন্ন জঙ্গি সংগঠন আছে বালুচিস্তানকে তারা পূর্ণভাবে সমর্থন করছে। গত কয়েক মাস আগে কাচ্চি বোলানের ট্রেন ছিনতাই এবং কোয়েটার আধা সেনা ফ্রন্টিয়ার কোরের গাড়িতে আইইডি বিস্ফোরণ এবং নস্কিতে সেনা কনভয় আত্মঘাতী হামলার মতো নতুন কৌশলে হানাদার চালিয়েছে বিএলএ বা বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি এবং তাদের এই ফিদাইন বাহিনীতে মাজিদ ব্রিগেডে এই হামলাগুলি চালাচ্ছে বলে পাকিস্তান সেনা সূত্রে খবর। এবং ঘটনাচক্রে মার্চের গোড়াতেই অন্য দুই সশস্ত্র বালুচ গোষ্ঠী এবং বালুচিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট এবং বালোচ রিপাবলিকান গার্ডস এরা এবং সিন্ধু প্রদেশ সক্রিয় বিদ্রোহী সংগঠন তারা একসঙ্গে একত্রিত হয়েছে এবং বালুচিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর তারা চাপ সৃষ্টি করছে এবং বিভিন্নভাবে তারা ফিদাইন হামলা করছে। এছাড়াও ভারত সরকারের এক প্রতিনিধির সঙ্গে আফগানিস্তানের কাবুলে এক বৈঠক হয় আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে এবং সেখানে তারপর এই বৈঠক হওয়ার পর থেকে আফগানিস্তানে যে টিটিপি তালিবান বা তেহরিক তালিবান তারা পাকিস্তানের জঙ্গি আক্রমণের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং যারা বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি বা বিএলএ বা মাজিদ ব্রিগেড তারাও আক্রমণের পরিমাণ পাকিস্তানের ওপর বাড়িয়ে দিয়েছে এবং একদিকে ভারত চারিদিকে ঘিরে ফেলেছে পাকিস্তানকে, অন্যদিকে আফগানিস্তান এবং বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি তারাও আক্রমণ করে যাচ্ছে পাকিস্তানের ওপরে। ভারত পাকিস্তানকে চারিদিকে ঘিরে ফেলেছে এবং যে কোনো মুহূর্তে সামরিক একটা বড় রকমের অভিযান করার পথে। তো আপনারা যদি এই বিষয়ে কোনো কিছু বলতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করতে পারেন। আর নজর রাখুন নাচিন্তা টিভিতে।